إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي باقى لم يكن بحق من وجود إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين بشر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم جل جلاله والإكرام اللهم صل وسلم الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى وصحبه رسول الله تعالى اجمعين امين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمدا عاملا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك ولك الفضل كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تنجينا بها من جميع الاحوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها لك اعلى درجات وتبلغنا بها وسوقيات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات انك سميع قريب مجيب دعوات ويقضي الحاجات انك على كل شيء قدير اللهم اجعله سبب ما قرانا من القران العظيم ومن كلامك القديم العزيز هداية بالغة نازلة خصوصا إلى أرواح جميع من هديناهم وإلى أرواح جميع من توسلناهم من أرواح المؤمنين في القبور الذي حاضرين مجال المجلس من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واقبلهم اللهم اغفر لهن وارحمهن واقبلهن اللهم اجعل قبورهم وقبورهن روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم وقبورهم بردا من بر النيران اللهم اجعل رحمتك وبركة على القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أخرجنا من ظلمة الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا أبواب العلم وزين لنا بالأخلاق الحسنة والحلم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية بالجسد وزيادة بالعلم وبركة بالرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا بشفاعة الموت ونجاة من النار ولقينا الحساب ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Silakan diminum dulu. Santai aja ya, santai ya. Sampai jam berapa ini? Sekarang jam 8:30. Pas ya? Pas lah. Waktu Dubai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن خسرة الناس يوم القيامة من أمكنه التعلم ولم يتعلم. وقال أيضا لا ينبغي لجاهل أن يسكت بجهله. الحديث. Pertama dan yang paling utama, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat rohani dan jasmani kita, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut di malam hari ini kita bisa berkumpul, berwajah, bertemu muka dalam kegiatan remaja dan ibu sekalian ta'lim. Insyaallah kumpulnya kita tempat yang mulia ini memberikan manfaat. Ada manfaatnya untuk kita semua. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para remaja, para remako juga ada dua, remaja tawal, remaja tulen yang di depan, kalau remako sebelah kiri. Alhamdulillah saudara Nathan sudah bergabung. Insyaallah pertemuan yang akan datang nambah lagi, biarpun atu lama-lama juga kayak donat penuh, tengah kok kosong. Iya, jangan cuma semangat jalan-jalannya doang, pas diajak ngajinya melompong, giliran aja pengumuman
hari Minggu nanti kita jalan ke puncak, silakan rilis 40 sekitar 40 orang. Pulang dari puncak sisa 4. Ya Allah, alhamdulillah, sisa 4 masih sisa ya. Yang penting 4 solid ya, solid. Insyaallah ketambah lagi tuh mufti. Insyaallah nanti yang mimpin tahlim mufti pertemuan yang akan datang harus kaderisasi lah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun aliman." Jadilah kalian orang yang alim, orang yang berilmu. Orang alim itu apa? Orang yang berilmu, orang yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang sesuatu bidang ilmu. Kemudian ilmu ini diajarkan. Kalau kita dalam posisi itu, alhamdulillah. Kemudian lanjutan dari sabda Rasulullah SAW, al-muta'aliman, atau orang yang muta'alim apa? Orang yang menuntut ilmu. Kan belum pernah disampaikan dulu. Seperti siapa contohnya? Para santri. Para santri kita juga ada yang termasuk pada yang kan. Para santri itu yang fokus di dalam kesehariannya itu belajar. Kalau kita kan belajarnya cuma 2 minggu sekali. Itu pun ada yang main HP kadang-kadang gitu, ada yang main botol aqua, iseng, nggak fokus. Kemudian apa lagi? Mustami'an, jiping, ngaji, nguping. Nah itu mustami'an tuh, kayak kita kan. Itu mustami, makanya disebutnya apa? Para mustami, orang yang mendengarkan ilmu. Ada lagi, kun muhibban, orang yang mencintai ilmu, orang yang mendukung siarnya agama. Emang dia kagak hadir, tapi dia selalu mendukung, mensupport. Kalau bahasa kita apa sebutnya itu? Simpatisan. Ya, simpatisan. Dia nggak bisa hadir, tapi yang lainnya hadir, ngasih kue, ngasih minuman, misalkan. Gitu. Wala takun khamisan, jangan jadi yang kelima. Ngajar kagak bisa, jadi santri juga kagak, jadi pendengar setia juga enggak, jadi simpatisan cinta terhadap ilmu juga enggak. Balik, maka seseorang itu akan celaka, binasa. Makanya di antara salah satu larangan bergaul itu bergaul dengan orang-orang yang bodoh, orang yang tidak mau ngaji. Kalau mau kita ajak mereka, jangan kita yang ke bawah. Ini kan kadang-kadang
Begaul, kitanya ke bawah jelek. Mestinya mereka ikut kita. Dan kita dianggap apa? Bermanfaat. Kadang-kadang yang kita nggak sadari itu, ketika seseorang tidak mau ngaji, itu dianggapnya biasa-biasa saja, tidak berdosa. Beda dengan ketika kita ninggalin sholat, minum minuman yang dilarang, itu kayaknya dosa. Emang dosa. Tapi pada hakikatnya tidak mau ngaji pun itu berhukum dosa. Ya jangan ngaji kagak pernah mau. Kata baginda Rasulullah SAW, la yang bagi li jahilin ayaskuta li jahili. Tidak pantas di situ, termasuk haram hukumnya. Li jahilin bagi orang yang bodoh, ayaskuta li jahili. Diam saja di dalam kebodohannya. Tidak ada ikhtiar untuk keluar di dalam kebodohannya. Misal kita tidak mampu baca Quran, tapi tidak di dalam ketidakmampuannya itu kita merasa nyaman, biasa-biasa saja, tidak ada ikhtiar untuk bagaimana Al-Quran bisa kita baca dengan baik dan benar. Tidak bisa ilmu sholat, tidak bisa ilmu praktek wudu, tapi nggak pernah bertanya, nggak pernah ikut ngaji, cuma ngeliat orang begitu aja, maka dia akan celaka. Kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amalu mardunatun tuqbalu. Orang yang beramal tidak dilandasi dengan keilmuan yang benar, maka amalannya ditolak, tidak diterima. Maka salah satu yang menyebabkan keimanan dan keislaman yang ada dalam diri kita itu bisa memberikan manfaat, bil ilmi wal amal wal ikhlas. Satu, harus dengan ilmu. Dengan ilmu hidup akan terarah. Tanpa ilmu hidup akan sengsara, tersesat. Makanya ada satu kata al ilmu nurun. Itu kan zaman pelajaran PPA, pas begitu masuk dulu al ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Artinya apa? Yang bisa menerangi jalan hidup kita. Kemanapun kaki kita melangkah, dimanapun kita tinggal, kalau kita berilmu, insya Allah akan dihargai orang. Ilmu terdiri dari huruf apa saja? Ain, lam, mim. Ada tiga huruf. Ainnya apa? Bimakna iliyin, yang artinya tinggi derajatnya. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang Allah anugerahi ilmu kepadanya. Ditinggikan derajatnya. Makanya jangan sampai kita menjadi orang yang bodoh. Kalau kita nih kayak tahlil aja, dan duduk kita dekat kiai itu,
dekat para habaib, itu kecipratan kita tuh dengan keilmuannya. Sini cuma pisangnya pisang Lampung, kecil-kecil, pisang Ambon, jeruk, yang mewah-mewah sebelah sini. Nah kita dekat beliau-beliau tuh, kecipratan kita. Itu di dunia, belum lagi di akhirat. Yang penting ilmunya diamalkan seperti tadi, bila ilmi wal amal. Tidak cukup hanya memiliki ilmu, tapi keilmuannya tidak diamalkan. Begitu banyak orang yang berilmu, akan tetapi ilmunya tidak bisa memberikan manfaat baik bagi dirinya maupun terhadap orang lain. Seseorang bisa selamat dengan ilmunya, pun bisa celaka dengan ilmunya. Bil ilmi wal amal wal ikhlas. Setelah diamalkan pun harus dengan niat semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak dikit-dikit beramal karena sesuatu dunia. Misal di masjid ada kegiatan, kita sudah tulus ikhlas membantu, itu kalau emang rezeki kita sudah ada di situ, kadang ada yang memperhatiin kita, si anu rajin amal, diperhatiin. Selesai acara dikasih buat ngopi-ngopi, ini buat beli sarapan. Artinya apa? Yang penting ikhlas dulu. Akhirnya apa? Pahala akhirat dapat, dunia dapat. Makanya penting meluruskan niat. Kata Nabi apa? Kam min amalin yatasawwar bi surati amalid dunya wa yasir min amalil akhirah bi husni niyyah. Wa kam min amalin yatasawwar bi surati amalil akhirah wa yasir min amal dunya bi su'in niyyah. Begitu banyak amalan yang casingnya merupakan amalan akhirat, yang casingnya merupakan amalan dunia. Kembali, casingnya merupakan amalan dunia, tapi di dalam catatannya ternyata dia jadi amalan akhirat bihusninya, dengan niatnya yang baik. Seseorang pagi-pagi berangkat kerja dari rumah, tidak diniatkan, main berangkat aja, maka dia hanya sekedar amalan dunia. Seseorang mau makan, nggak baca doa, nggak niat untuk kuat beribadah kepada Allah, maka makannya itu hanya sekedar rutinitas saja. Makanya penting segala sesuatu amalan dunia yang baik kita niatkan karena Allah. Ya Allah, pada pagi hari ini izinkan Allah melangkah untuk mencari rezeki, demi untuk menghidupi anak keluarga. Niat yang baik bagaimana saja, jangan baru berangkat pokoknya gue kalau gajian kopi kita nongkrong kita, niatnya udah kagak baik. Tanamkan niat dengan lurus. Begitu juga sebaliknya, begitu banyak amalan yang kasihnya merupakan amalan akhirat, tapi ternyata di dalam catatannya dia hanya menjadi amalan dunia, bisu'in niat, dengan niatnya yang jelek. Nyumbang ke masjid karena
Karena di dalam hati niatnya kepengen apa? Dipuji orang. Bahkan dulu terjadi itu. Sudah hamba Allah, sudah benar. Tapi ujung-ujungnya ngasih tahu juga. Bahkan itu terjadi yang dicolek A sendiri itu. Ketika MC ngumumin si A infak sedekah dari si A 50.000, infak sedekah dari si B 100.000, 500.000, hamba Allah 10 juta, nyolek tuh orang. Ustaz, tahu nggak yang 10 juta itu siapa? Ya kagak tahu lah, namanya hamba Allah itu saya Pak Ustaz. Ya Allah, karena bujuk raya setan dibisikin tuh, dia udah bagus tuh hamba Allah, tapi ujung-ujungnya nyolek. Itu yang hamba Allah 10 juta saya itu. Ya Allah, maka hati-hati. Karena setiap amal yang kita lakukan tidak semuanya dapat mulus langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi penting bagi kita untuk bersemangat terus menuntut ilmu, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Sama, dua-duanya penting. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Siapa orang yang menghendaki dunia, maka harus dengan ilmunya. Siapa orang yang menghendaki akhirat juga harus dengan ilmu. Siapa orang yang menghendaki kedua-duanya juga harus dengan ilmu. Maka posisi ilmu itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Ilmunya banyak tuh. Jadi manfaat untuk orang lain itu merupakan apa? Amal baik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Makanya ketika ada kegiatan apapun yang baik di masjid maupun di lingkungan kita, kalau kita mampu, kita bisa, nggak usah nunggu-nunggu dipanggil-panggil, ditelepon-teleponin. Maka kita harus apa? Harus membantunya. Insya Allah segala yang kita lakukan, yang penting itu merupakan amal baik, Allah memperhatikan kita. Man zar'a faqad hasada. Siapa yang menanam, pasti dia akan memetiknya. Bukan tanpa sebab tahadus bi ni'mah. Ada yang zakatil umrah. Mungkin ada kebaikan kita yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah berikan balasan melalui orang lain. Begitu juga kita. Kalau kita aktif di masjid, aktif di dalam keremajaan, organisasi yang dipandang positif, siapa tahu ketika kita lulus sekolah, lulus kuliah, Allah buka pintu rezeki kita, mudah cari kerja, mudah cari tempat kuliah dan lain sebagainya. Kita harus yakin ke situ. Yang penting tadi niatnya betul-betul diluruskan. Karena kalau kita hanya ngejar dunia saja,
maka tidak ada apa-apanya. Tuh kayak Mas Adam tuh ngabdi di masjid itu sebagai pilihan. Karena seseorang kalau datang ke masjid itu langkahnya kan terbatas, tidak bisa kesana kemari kayak orang-orang. Jadi kalau kayak bahasa ini, kayak hidupnya kakak normal, itu juga terjadi pada Aas dulu kayak gitu sampai sekarang juga. Gitu. Tapi yakin ketika niat kita baik, insya Allah Allah memperhatikan kita. Yang penting urusannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Allah yang akan membalas apa yang kita lakukan. Kalian boleh lihat sekarang di media sosial ribuan orang nanti kerja. Saking apa? Saking susah. Ada yang keinjek-injek, ada yang kecebur kot dan lain sebagainya. Saking penuhnya ngantri ribuan. Maka kalian bersyukur orang tua masih mampu membiayai. Maka jangan sia-siakan. Cari uang itu tidak mudah, apalagi uang yang halal. Kalau lagi belajar yang benar. Jangan sampai uniko usaha nipu kolor. Kagak ada iuran di sekolahan, ngomong sama orang tua, "Mak, ini suruh bayar 200 bayar buku." Padahal kagak ada iuran, yang ngomong sama orang tua tuh. Akhirnya orang tua namanya buat anak dikeluarin. Dalam hatinya dia berkata, wah kena juga nih. Nah itu akibat apa? Akhlak yang tidak baik, tidak bagus. Kalau keilmuan tadi sudah diamalkan, maka tidak ada lagi yang namanya dibiasakan berbohong. Karena sekali berbohong, kebohongan yang lain bisa terjadi untuk menutupi kebohongan yang pertama dan lain sebagainya. Maka kejujuran modal utama di dalam kehidupan kita itu salah satunya diakibatkan apa? Pengamalan ilmu. Coba nilai kejujuran yang sekarang itu sudah sangat susah. Seorang dikasih amanah sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, lama-lama berkhianat dengan yang diamanahin. Itu namanya nggak jujur. Disuruh nungguin warung seminggu bener, 2 minggu bener, lama-lama sehari goceng, sehari 10.000. Lama-lama itu warung apa? Bangkrut. Itu akibat apa? Ketidakjujuran. Makanya siddiq, amanah, tabligh, fatona itu harus kita teladani. Ketika berkata, berucap, harus ucapan yang baik, jujur, benar, tidak kasar, tidak jorok. Kemudian amanah, ketika kita diberikan amanah, maka amanah itu harus benar-benar kita jaga. Kecerdasan, jangan sampai apa? Kita ini kayak tidak punya inisiatif di dalam organisasi. Udah tahu kerjaan banyak, nunggunya diperintah aja, nunggunya disuruh aja, diam aja. Padahal banyak yang bisa kita lakukan di dalam organisasi tersebut ketika ada acara. Itu apa artinya? Kecerdasan ini kurang digunakan. Paling tidak nanya, begitu. Kemudian tabligh menyampaikan. Ini juga sama kayak dakwah.
ngajak. Kayak ini baru berapa nih yang betul-betul remaja tulen itu 6 orang. Ajak satu orang satu saja sudah 12. Kalau satu orang 2, kalau satu orang 3, jawabannya banyak aja udah. Jawabannya banyak. Maka harus begitu. Ada nggak selama ini kita ikhtiar mengajak sama teman-teman kita? Jadi jangan cuma udah bagaimana aja. Di dalam prinsip Islam itu tidak seperti itu. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. 3 syarat kalau kita ingin dikatakan umat yang terbaik. Satu apa? Ta'muruna bil ma'ruf. Harus mau mengajak kepada kebaikan. Ngaji kebaikan bukan? Kebaikan. Kegiatan di masjid kebaikan bukan? Kebaikan. Gotong royong kebaikan, banyak kebaikan. Ajak tuh. Jangan kita cuma sendirian aja. Jangan ajak teman kita, adik kita yang punya adik aja. Wa tanhauna 'anil munkar. Ketika teman kita nyeleweng keluar dari jalur agama, waktu sholat gak mau sholat, ngakunya Islam, ngakunya sholat 5 waktu, sholat hanya maghrib doang. Emang Nabi ada mente? Sholat itu 5 waktu. Dan sebaik-baiknya sholat bagi kaum laki-laki itu diberjamaahkan. Kan aku udah berapa kali makanya itu masuk ta'muruna bil ma'ruf. Ayo tunjukin bahwa kita remaja paling tidak ketika libur sekolah, Sabtu, Minggu, sholatnya di masjid bareng-bareng. Suatu saat nanti, bukan tidak mungkin di antara kalian ini akan ada yang menjadi imam. Maka harus dipersiapkan dari sekarang. Jangan didorong kayak ada pernya, mundur lagi. Udah ditekan malah tambah mundur lagi. Artinya apa? Yang membuat dia tidak pede karena kurangnya ilmu. Artinya apa? Kita minta jadi imam nggak boleh, tapi ketika sudah ada orang yang percaya kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim. Artinya orang sudah menilai. Mungkin dia pernah mendengar bacaan kita dan lain sebagainya, akhlak kita, maka harus dipersiapkan. Kan nggak mungkin imam selama-lama juga di sini, nggak mungkin. Bisa juga pulang ke kampung, bisa juga pulang kampung beneran. Begitu. Masalah umur tidak ada yang tahu. Bisa belakangan kalian duluan, bisa kalian duluan, belakangan itu nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Makanya harus dipersiapkan dari sekarang. Makanya program kita termasuk tahsin ini harus betul-betul diperhatikan. Jangan ngaji kolot amat, ngaji gini. Justru ngaji yang wajib itu yang seperti itu, bukan yang nyampeinnya lucu, kemudian yang mustaminya wajibu sampai keluar sekali-kali boleh, tapi jangan seperti itu terus, nggak bakal nambah pemeliharaan ilmunya. Makanya berharap kadang-kadang talaki satu-satu
maju, coba baca Fatihah, selesai. Coba syiar, selesai. Kalau belum benar, nggak pindah-pindah, pengennya sih seperti itu. Cuma kan zaman sekarang kadang-kadang kalau diterapkan metode seperti itu, sekali hadir, 2 kali, 3 kali hilang. Kemana sih? Nggak tahu, tahunya nggak mau ngaji secara langsung, gitu. Makanya nggak apa-apa ngaji bareng-bareng, yang penting diperhatikan. Paling tidak baca Al-Fatihahnya yang benar. Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah pun khairil, Magadubi, enggak kayak gitu. Baca yang benar, yang gagah. Kalau remaja, namanya remaja. Jadi sekali lagi, syarat menjadi umat terbaik itu satu apa? Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Makanya kata baginda Nabi apa? Man ra'a munkaran falyughayyirhu bi yadihi, illam yastati bi lisani, illam yastati bi qalbi, wa huwa adaful iman. Kalau kita melihat kemungkaran, maka kalau kita mampu, rubahlah kemungkaran tersebut biadi, mau dengan tangan kita, dengan kekuasaan yang ada di wilayah tersebut, RT, RW. Kalau tidak mampu juga dengan lisan kita. Kalau tidak mampu juga, takut kalau kita ngomong ngelarang, digebukin kita malah. Cukup ingkar dalam hati. Kita membenci terhadap perilaku yang dilakukan pelaku maksiat tersebut. Tapi itu dikatakan apa? Selemah-lemahnya iman. Makanya kalau bisa, udah berapa kali remaja masjid itu bukan hanya batinnya saja yang kuat, fisiknya pun harus kuat, lahir batin harus kuat. Untuk apa? Itu untuk syiar juga. Kalau ada yang mabok di lingkungan masjid, turun remaja masjid itu, hadang, kasih tahu benar-benar baik-baik dulu, kagak nurut, sikatlah ya. Yang penting koordinasi dulu. Kan dulu sempat seperti itu. Ada yang udah mabok, kagak ada itu yang berarti membilangin, diam-diam aja. Jadi tahu tapi pura-pura tidak tahu, itu yang bahaya. Biarpun kita mati karena urusan mencegah kemungkaran, insya Allah mati kita tergolongkan syahid. Dan terakhir, kalau kita ingin tergolongkan sebagai umat yang terbaik, maka harus betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempercayai hal-hal yang gaib, bukan kata nenek-nenek itu. Akhirat itu perkara apa katanya? Hanya cerita fiktif. Dia juga gak pernah ke akhirat katanya gitu, dan lain sebagainya. Padahal segala sesuatu, baik urusan gaib itu sudah dijelaskan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga para ulama sebagai para waris Nabi. Tadinya sih mau dilanjut ke tahsin, tapi insya Allah kesempatan berikutnya kita
bahas lagi surah An-Nas. Surah An-Nas yang artinya apa? Manusia. Manusia artinya apa? Nasia, manusia, tempat salah dan lupa. Al-insan mahalul khata manusia. Manusia tempat salah dan kalau selalu salah itu mah disengaja. Kalau orang barat mengatakan manusia itu manusia, kabeh doa manusia doek lemah, nggak punya apa. Mudah-mudahan ada manfaatnya karena penceramah yang kedua sudah datang. Kita tutup dengan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.